आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Must
હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્વાગત છે તમારું આજની ચર્ચ સર્વિસમાં. આ સમય પ્રાર્થનાનો સમય છે. જ્યાં કંઈ તમે છો તમારા સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ શકો છો અને તમારા પવિત્ર હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવો અને પ્રભુની સ્તુતિ કરો, પ્રશંસા કરો. આ સમય છે પ્રભુને સન્માન, આદર અને મહિમા, ગૌરવ આપવાનો. ઓ હાલેલુયા. રી બ્રોંદરી ગઝીદ અલકે દરબાંગ લોસા ઓંગલી કે તેરે બોતો ઓંગલી કે ઝાંદ લોસા Ingradere le bosh idere ke darabanka lo daraba li grasa ido ingra alo dari ke zal lo dere ke zidara le daga zido mare ke da lo dere zid le cross arang le ke der mon dere ke zidala le ge dala bosh alengra ali do rolos ali rolos indere ke za le baba rosh akdere le ge aro bosh in le credo bosh ang le ke der bodongra la man bosha le be rose ali bod dere ke zidala ke badangla le bra adire le bra la dira le baradida le badalida rosa in the leg da azora la ere mosera ala mahangre legere bohoz ala kizo dari gazidara elegere ha mbrali goes ingrele lega doras akred le bosh ingrele dara mahangre dere liga darolos angrele ge da landre adire lege skongra la handere mosa liborosh andele boza mange dari dare gada halos lebra asira le bosh akredera ligeza londra la mangre dere musanda mizakro losa mizakoros ala makidon da izaha libra zobola id mand lege de lozire le bosh ang le dari gzand losh en libara baba rahazo barabahazi barahazin lozer mahang lege dara maha. ओ हालेलुया. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर. તમે મહાન દયાળુ કૃપાળુ પરમેશ્વર છો. આખું વિશ્વ પ્રભુ તમે બનાવ્યું છે પ્રભુ, અને તમે જ તેના માલિક છો. તમે તેના સૃષ્ટિના રચયિતા છો પ્રભુ. તમે અમને બનાવ્યા છે અને આ પૃથ્વી પર એક અધિકારીના રૂપમાં મોકલ્યા છે. માટે તમારો આભાર, ધન્યવાદ પ્રભુ. આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં, આમીન. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચાલો આપણે આજના પહેલા બિંદુ તરફ જઈએ. અહીંયા લેવામાં આવ્યું છે પહેલો તિમોથીનો પુસ્તક, તેનો 2જો અધ્યાય, પહેલા વચનથી 4થા વચન સુધી. હવે સૌથી પ્રથમ હું એવો બોધ કરું છું કે વિનંતી, પ્રાર્થના, આજીજી તથા આભાર સ્તુતિ સગળા માણસોને કરવામાં આવે, રાજાઓને માટે તેમજ સર્વ અધિકારીઓને માટે, જેથી આપણે પૂરા ભક્તિભાવથી તથા ગંભીરપણે શાંત અને સ્વસ્થ રીતે જીવન ગુજારીએ, કેમ કે દેવ આપણા તારનારની નજરમાં સારું તથા પ્રિય છે. સગળા માણસો તારણ પામે ને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી તેની ઈચ્છા છે. આપણે પ્રાર્થનાના સમયમાં જુઝાર રૂપથી આત્મામાં અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના કરીશું અને ઉપરના વચનના અનુસાર મનુષ્યના રાષ્ટ્ર માટે, તેમના ઉદ્ધાર માટે અને આવનાર ન્યાયથી તેમને મુક્તિ મળે અને ઉદ્ધાર અને બધા જો ખ્રિસ્તનો અસ્વીકાર કરે છે તેમની માટે પ્રાર્થના કરીશું. પરમેશ્વરની મહિમા માટે ઉદ્ધાર, સત્યનિષ્ઠા અને દરેક રાજ્યોમાં સુવાર્તાના પ્રચાર માટે આપણે પ્રાર્થના કરીશું. પરમેશ્વરની મહિમા થાવ. આવો હાથ ઉઠાવો અને તેની પ્રાર્થના કરો. ઈ પ્રોસ માંગ જોર દરવાલા Onzara la manca do losa indala le bora azira le bosh inda le bronda rigazida la manca le mang lam ronda rigazira le gaza la dor le gadira anga la handre geis anga losa ha le ge barono shahandelin libra sivan rosh inga le branda le bronda rigazida li baba rigosh inga la hins ankriosa angri dor li gaza los inda le gedere badanka londrela le baba rigos alege dere bozaha la kida makida le gedere gaza lo scendera ligada azokere ligada rosa alikere bozonda la kida muzine la candele gaza le mamma ki dobra le gadir bost angre langreza gera hiza baliga la bira la bakole hiza hande la bakirando lo graze macronda rigaza la le beberosh angre dere ligazandele landreza kadir moze la babakuz angre de la kuz alengra la hido mondari gazina landara le geis aklondari gazinda le bos angre dari zaranglo dari vara le borondari gazalo mondari gazida le manglo dari gazindara le ba asikrosh he angre lido rozengra la handere gazido lokesh anglo saha. ओ हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु. આ વિશ્વમાં પરમેશ્વર, હા પરમેશ્વર, વિશ્વ ખુલ્લું છે તમારા સુવાર્તાના પ્રચાર માટે. હા પ્રભુ, જેમ અમે સુવાર્તા પ્રચાર કરે છે તેમ તેઓ લોકો સુવાર્તામાં આવી રહ્યા છે, તેમનો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે અને આવનારા ન્યાયથી તેઓ મુક્ત થઈ રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ પ્રભુ, જેઓએ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કર્યો હતો તેઓ આજે ખ્રિસ્તને સ્વીકારી રહ્યા છે અને આનંદ જીવનમાં આવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પ્રભુ, આભાર, તમારો આભાર આ અનુગ્રહ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, આમીન.
હજુ પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને આપણે પ્રાર્થનાના બીજા બિંદુ તરફ જઈશું, જે લેવામાં આવ્યું છે બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક તેના 6થા અધ્યાયનું તેનું બીજું વચન. અને વિષય છે કે આપણે મનુષ્યોના ઉદ્ધાર માટે પ્રાર્થના કરીશું, વિશેષ રૂપથી ભારત દેશમાં. બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક તેનો 6થો અધ્યાય અને તેનું બીજું વચન એ કહે છે, કેમ કે તે કહે છે કે મેં માન્ય કાળે તારું સાંભળ્યું અને તારણને દિવસે મેં તને સહાય કરી. જુઓ હમણાં જ માન્ય કાળ છે અને જુઓ હમણાં જ તારણનો દિવસ છે. હાલેલુયા. અને બીજું વચન લીધું છે પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 26મો અધ્યાય અને તેનું 18મું વચન, કે તું તેઓની આંખો ઉઘાડે અને તેઓને અંધારામાંથી અજવાળામાં તથા શૈતાનની સત્તા નીચેથી દેવની તરફ ફેરવે, જેથી તેઓ પાપની માફી તથા જેઓ મારા પરના વિશ્વાસથી પવિત્ર થાય છે તેઓમાં વારસો પામે. હાલેલુયા. પ્રાર્થના કરો દરેક મનુષ્યો માટે, ઘોષણા કરો કે તેઓ ઉદ્ધાર અને અનુગ્રહ, કે આ ઉદ્ધાર અને અનુગ્રહનો દિવસ છે અને એટલા માટે તેમના જીવન ઉપરથી શૈતાનની પકડને તોડી નાખો અને ઘોષણા કરો કે તેમના હૃદયો ખુલ્લા છે ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને ગ્રહણ કરવા માટે. ચાલો પ્રાર્થના કરી. ઓ હાલેલુયા. રીબ્ર આંક લોસ ઇન્દલે ગદો લોસ હાંદરા લાહીઝો મોંગલા ગરામાંગ દેર લોંદર કે ઝીદર ગરામાંગ લોંદરા ઝહા લિબ્રાન દેરે વોશ ઇંગલે બોશા લિબ્રાન દેરે કીઝો મોંદર લિગ્રાત ઇઝેર લાહીઝો મોસ હાંદલા લેગેદાર la caso ho liga da rosa alla kingdom ronda la galandre gza liba alus aligre to pus agre liga da mango londa gzinda lege der badang londere madina lege der mango londa gzidara lebebe vosh aka liga lebebe voshe leboris lebovoshe kala bahang leboronda gzira lege der mango londa ligra sehida ligra ira la kiza la kira la kio mose la hang lege dira la lebebe vosh andele liga dore mango lozinda leboronda gzindele gedar mango londa gzidara lebronda gzinda lege der badang londa gzinda lege dar londa hanzikda liga da ruzaha ligrand lege der mosendara le baba kuza aleg dari gzari gzare daraha liga da ronda gzam londa imbra ang le der gzida liga dore alim lozer la hang lig der gza ligi der gza loze ga ligza mango dor loza hira lambro londa gzida lege der bango londa malingar asol lekiza lakir zoho braliga der los ang ligda le mama mandra lahada marida bariga zero osh ang liga zindara legeza aliga zaha ligara mango londari gazandha. ओ हालेलुया. ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु. હા પ્રભુ તેમના હૃદયો ખુલ્લા છે, તેમના હૃદયો ઉઘડેલા છે. આ પ્રભુ અમે શૈતાનની સામર્થ્ય તેમના જીવનો ઉપરથી તોડી નાખીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. દરેક મનુષ્ય આ પ્રભુ ભારતનો દેશમાં દરેક વિશ્વભરમાં દરેક મનુષ્ય ઉપરથી અમે શૈતાનની સામર્થ્ય તોડી નાખીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ તેઓ સુવાર્તા માટે ખુલ્લા છે અને તેમના હૃદયો ખુલ્લા છે સુવાર્તાને ગ્રહણ કરવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરી છે. આમીન. હાલેલુયા. હજુ પણ આપણે પ્રાર્થના કરી છે અને પ્રાર્થનાનો આપણો ત્રીજો બિંદુ છે એ ફરીથી લેવામાં આવ્યું છે પહેલો તિમોથીનું પુસ્તક તેનો બીજો અધ્યાય અને 4થું વચન, જે કહે છે સગળા માણસો તારણ પામે ને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી તેની ઈચ્છા છે. આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણા કુટુંબીજનો માટે, પડોશીઓ માટે, મિત્રો માટે કે જેમનો ઉદ્ધાર નથી થયો, કે તેઓ ઉદ્ધાર ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને સત્યના જ્ઞાનમાં આવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રાર્થના કરો કે ઈસુ તેમનો પ્રભુ અને ઉદ્ધારકર્તા બની રહ્યો છે અને તેને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. રી પ્રોશ આંક રી ગઝાહા રીક્રા અંસુર લોંદરી ગઝીદ આહા બ્રેરાસો લેગા સહા બ્રેરાસો કેર મહીર લોંગ લીગ દારા મહાંક લો ઝહીરા લેગાર મદીર લા માંદ લેગદીર મદીર લા મોંગ રીગ ઝાંદ લોશ ઇન્દ્રા લેગ્રાંદ લે ક્રોશ ઇન્દ્ર લેગદાર માંગ લો દરી ગઝીદ લા લેબ્રા લા બારીદા લેબ્રા લા હીરા લા વીરા મોદેર મદીર મોઝિંગ લાંદ લેગ્રે લે ગોશા le babari do barida रे गोंदर के जीद ले दरबांग लो तरी गजा ले बारादीगा la bariga da bariga लो लोंदर के जीद ले ब्रांस किरो मोशेक लहांड ले गजीदरा लीगा दरीगा जी रोश अंग ले के दरबांग लो दरा ले बाबा खुश एक अली के बोशेंदा मोखेश अंग ली के देर मोसा libra la condara la ligas ido legeza mancroz ira la manco dor lo zaha ira la manco dor lo sahind legada huz alegda la manco dor le iz manco le dari gazandla la baba huj akre likosh indala ingre legda lo sahidara leg
Ligada la cruz angle gdi losha. Ligada londarik zidara mango londarala. Liberondaraha. Oh hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah. હાલેલુયા. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. હા પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અમારા કુટુંબીજનો માટે, અમારા મિત્રો માટે, જો આ સમય અંધકારમાં છે પ્રભુ. હા પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે સુવાર્તાનો પ્રકાશ તેમના સુધી પહોંચી રહ્યો છે, તેઓ સત્યના જ્ઞાનમાં આવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમના જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી છે. તેઓ તેને ઉદ્ધારકર્તાના રૂપમાં ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને આ બધી પ્રાર્થનાઓ વાલા તાના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમે માંગીએ છીએ. આમીન. તમારા હાથ ઉઠાવી તેની સ્તુતિ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો. આજની તારીખ છે 9 જાન્યુઆરી 2022. આજનો સંદેશ છે તેઓએ તેમના નામનો જવાબ આપવો પડશે. આજનું વચન લીધું છે યશાયા 10 અને 27 માંથી. તે સમયે તેનો ભાર તારી ખાંદ પરથી ને તેની જૂસરી તારી ગરદન પરથી ઉતારવામાં આવશે ને પુષ્ટિને લીધે જૂસરી નાશ પામશે. એકવાર મેં શૈતાનને એક વ્યક્તિમાંથી બહાર આવવા કહ્યું અને શૈતાને કહ્યું હું નહીં જાઉં અને હિંસક બન્યો. લોકો તે માણસને પકડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ મેં તેને છોડી દેવા માટે ઈશારો કર્યો. તેણે મારા પર ગુસ્સાથી આરોપ મૂક્યો. હું શાંત રહ્યો અને કહ્યું તું ગયો છે. અચાનક
તે માણસ ખૂબ જ શાંત થઈ ગયો અને શૈતાને તેને છોડીને નીચે પડી ગયો. મારી સાથે રહેલા એક અધિકારીએ પાછળથી મને કહ્યું, પાદરી સાહેબ, મને બરાબર સમજાતું નથી કે શું થયું. તો મેં શૈતાનને જવા કહ્યું, પણ તે ગયો નહીં. પછી તમે કહ્યું તું ગયો છે, અને પછી તે બહાર ગયો. તેથી મેં કહ્યું, સારું, ઈશ્વરનો દરેક શબ્દ તેનું એક નામ છે અને તે જે કહે છે તે જ બને છે. અમને માર્ક 7:25-30 ઈસુ સાથે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક આવું જ કંઈક જોવા મળે છે. એક સિરિયાના ફિનિક્યા કુળની સ્ત્રી ઈસુ પાસે આવી અને તેને પુત્રીમાંથી દુષ્ટ આત્મા બહાર કાઢવા માટે વિનંતી કરે છે. ઈસુએ તેણીને કહ્યું, જા, તારી દીકરીમાંથી દુષ્ટ આત્મા નીકળી ગયો છે. માર્ક 7:29 મુજબ. શૈતાનને એક જ નામ જે ઈસુનું ને જે જવાબ આપવાનો હતો તે તો તે બહાર નીકળી ગયો. બાઇબલ કહે છે કે સ્ત્રી ઘરે પહોંચી અને જોયું તો દુષ્ટ આત્મા તેની પુત્રીમાંથી નીકળી ગયો હતો. કેટલીક વાર જ્યારે તમે શૈતાનને બહાર કાઢો ત્યારે તમે તેને કેવી રીતે સંબોધિત કરવું તે જાણવાની જરૂર છે. એવો સમય હોય છે કે તમે આત્માની આગેવાનીમાં શૈતાનને આજ્ઞા કરો છો, બહાર નીકળ અને હવે પછી આમાં પાછો જઈશ નહીં. દેશોમાં પ્રવર્તી શૈતાનની વૃત્તિઓ સામે પ્રાર્થના કરતી વખતે પણ ચોક્કસ બાબત કહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા દેશ પરના તેના અધિકારીને તોડી નાખો અને તેને કહો, તને આ દેશમાંથી હાંકી કાઢ્યો છે, તારું શાસન તૂટી ગયું છે, તારું આધિપત્ય જતું રહ્યું છે. હાલેલુયા. કોઈકે એવું કહ્યું કે આપણે અત્યારે વિશ્વભરમાં જે જોઈએ છે શૈતાનની પ્રવૃત્તિનો ઉલ્લેખ કરીને તે તો એક મૃત્યુ પામતા ઘોડાની લાતો છે. પરંતુ આપણે સામર્થ્યથી ભરેલા છીએ અને તેના પર આધિપત્ય ધરાવીએ છીએ. તે નિરાશ અને પાંગળો છે. તેના દરેક કાર્યને નકામા કરવામાં આવ્યા છે. આપણે વિજયી છીએ. હું વિજયી છું. આપણે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા શૈતાન અને તેના અંધકારના જૂથો પર શાસન કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. આવા સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. પ્રિય પિતા, ખ્રિસ્તમાં અમને આપવામાં આવેલી સત્તા માટે આભાર કે જેની સાથે આપણે શૈતાન અને તેની સેના પર આધિપત્યનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેની આ દુનિયા પર અસર પૂરી થઈ છે. અમે તેના ક્રોધાવેશનો અંત લાવવામાં આવ્યો છે. મંડળીનો વિજય છે. પૃથ્વી પર ખ્રિસ્ત દ્વારા પવિત્ર આત્માની શક્તિ દ્વારા ઈસુના નામે શાસન કરો. આમીન. આમીન. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે સભા શિક્ષક 8 અને 4, યશાયા 30:31 કલમ, યશાયા 10:24-27 કલમ વાંચી શકો છો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। मेरी गवाही ये है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है, तो उनके हाथ में हड्डी से बाहर निकल गई थी तो गई दवा लेने। तो एक दिन उसकी मम्मी को मैं बोली कि क्या हुआ। उसकी मम्मी को भी था, उसकी मम्मी की भी जब प्रेयर की अच्छा हो गया तो उनको भी निकला था और बाहर निकल गया था, ऐसे हाथ करने पर इधर दिखता था। तो मैं बोली कि दवा लेने से अच्छा हो जाएगा। तो बोली नहीं, दवा तो ली पर अच्छा नहीं हो रहा है। बोला कोई बात नहीं, ठीक है, प्रार्थना करो, घोषणा करो, आपका सही हो जाएगा। और वैसे जब उनको बताई और मेरे साथ ऐसा घोषणा की और प्रार्थना की, अभी पिछले बार सेल में आई थी मेरे घर पर और दूसरे को बता रही थी कि देखो मेरा जो हड्डी निकला था, जब मैं घोषणा की, हड्डी ने प्रार्थना की और उनको हड्डी एकदम अंदर जैसा था, एकदम लेबर हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। કેટલો ભાલુ છે તું કેટલો ભાલુ છે તું કેટલો ભાલુ છે તું કેટલો ભાલુ છે તે મારું ભલું કર્યું તે મારું ભલું કર્યું તે મારું ભલું કર્યું તું બધું ભલું કરતો કેટલો ભાલો છે તું કેટલો ભાલો છે તું કેટલો ભાલો છે તું કેટલો ભાલો છે તે મારું ભલું કર્યું તે મારું ભલું કર્યું તે મારું ભલું કર્યું તું બધું ભલું કરતો કેટલો ભાલો છે તું કેટલો ભાલો છે તું કેટલો ભાલો છે તું કેટલો ભાલો છે તે મારું ભલું કર્યું તે મારું ભલું કર્યું તે મારું ભલું કર્યું તું બધું ભલું કરતો તે મારું ભલું કર્યું તે મારું ભલું કર્યું તે મારું ભલું કર્યું તું બધું ભલું કરતો
તમારા હાથ ઉઠાવો, તમારા પવિત્ર હાથ ઉઠાવો અને ઈસુ જે એકમાત્ર પ્રભુ છે તેની આરાધના કરો. ધન્યવાદ આપો તેનો તમારા હૃદયના ઊંડાણથી તેનો આભાર માનો કે તમે ઈસુને તમારા પ્રભુના રૂપમાં જાણો છો. તમે જાણો છો કે ઈસુ જ એકમાત્ર પ્રભુ છે. ધન્યવાદ આપો પરમેશ્વરનો આ આશીષ માટે. આભાર માનો તમારા તારણ માટે. આભાર માનો તમારા ઉદ્ધાર માટે. આભાર માનો તમારા ઉદ્ધાર માટે. આભાર માની છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે. તમે સૌથી મોટા પ્રભુ છો, તમારા જેવું કોઈ નથી. તમે સૌથી વિશાળ છો, સૌથી શક્તિશાળી છો. વિશ્વના બધા દેશ તમારા છે પ્રભુ. હા, વિશ્વની બધી સરકારો તમારા દ્વારા ચાલશે. દરેક આત્મા તમારી છે પ્રભુ. એવું કંઈ પણ નથી જે શૈતાનનું છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે અને પડોશીનું સ્વાગત કરી શકીએ. તેની તરફ જોઈને કહો કે આનંદ થયો તમને આજે જોઈને રવિવારે. હાલેલુયા. બોલો, હું આગળ વધી રહ્યો છું. હું આશીષિત છું. હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે કહેશો કે આપણે કેમ બોલી રહ્યા છીએ? કેમ કે અમને ખબર છે કે એક બોલતો ખ્રિસ્તી જીતતો ખ્રિસ્તી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એક શાંત ખ્રિસ્તી પરેશાન ખ્રિસ્તી. એક બોલતો ખ્રિસ્તી જીતતો ખ્રિસ્ત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મેની ડોન્ટ નો ઇટ. ઘણાને આ ખબર નથી. થેન્ક ગોડ આ વર્ષના સંદેશ માટે જે છે વાદળ એકઠા થવાનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એક વસ્તુ જે તમે દરેક રવિવારે લગભગ અમને બોલતા સાંભળશો એ છે કે બોલવાની મહત્તા. ધીસ ઇઝ ઇટ ઓલ અબાઉટ. જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે વાદળો એકઠા થવાની, કે આખરે આ સંદેશ શું છે, પરમેશ્વર આપણે શું કહી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ જ કે પરમેશ્વર શીખવી રહ્યો છે કે એક ખ્રિસ્તી ખરી વાતો બોલવાનું શીખી જાય. પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છામાં ચાલવું એક આશીષ છે. બાઇબલ આપણને પરમેશ્વરની વિવિધ ઈચ્છાઓના વિશે બતાવે છે. પરમેશ્વરની ભલી ઈચ્છા, પરમેશ્વરની ગ્રહણ યોગ્ય ઈચ્છા અને પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છા. અને બુદ્ધિમાની એમાં છે કે તમે પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છાને જાણો અને તેમાં ચાલો. કદી પણ સારી અને ગ્રહણ યોગ્ય ઈચ્છામાં ચાલવાનો પ્રયત્ન ન કરશો, કેમ કે પરમેશ્વરની જે સૌથી સારી આશીષો છે એ તેની સિદ્ધ ઈચ્છામાં તમને દેખાશે. કે જે તમે બાઇબલમાં જુઓ છો કે ઈસુ ખ્રિસ્તે મરેલાઓને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડ્યા. ઈસુ ખ્રિસ્તે 2 મછલી 5 રોટલીથી હજારો લોકોને ખવડાવી દીધું. These things happen at that level. આ વસ્તુ એ સ્તરમાં થાય છે જ્યાં તમે પરમેશ્વરના આત્મા સાથે, પરમેશ્વરની ઈચ્છા સાથે એક થઈ ચૂક્યા છો. ઘણા લોકોની આદત છે કે તેઓ પરમેશ્વરની સેવા પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવા માંગે છે, પણ બાઇબલ આપણને બતાવે છે કે જે લોકોએ પરમેશ્વરની સેવા પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવાની તેઓ અસફળ થયા. ઉત્પત્તિ તેની શરૂઆત છે. કાઈન અને આબેલ પોતાની ઈચ્છાથી ભેટ લાવ્યો અને હાબેલે પરમેશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે ભેટ લાવ્યો. અને બાઇબલ આપણને કહે છે કે પરમેશ્વરે આબેલની ભેટને સ્વીકારી અને કાઈનની ભેટને સ્વીકારી નહીં. અને આગળ જતા બાઇબલ વાત કરે છે નૂહની, કે નૂહના સમયમાં કેવળ નૂહ અને તેનું કુટુંબ બચ્યું, કેમ કે તેઓ પરમેશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલતા હતા અને બાકી બધા નષ્ટ થઈ ગયા. અને ફરી આગળ તમે વધશો તો તમને મળશે દાઉદ અને શાઉલ. ત્યાં શાઉલ હતો જે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પરમેશ્વરની સેવા કરવા માંગતો હતો, અને અહીંયા દાઉદ હતો જે પરમેશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે સેવા કરવા માંગતો હતો. શાઉલનું કુટુંબ નષ્ટ થઈ ગયું અને દાઉદનું કુટુંબ શું થયું? સફળ થઈ ગયું. એટલું કે હજુ પણ આપણને શું કહેવામાં આવે છે? દાઉદના સંતાન. હાલેલુયા. તો જ્યારે તમે પરમેશ્વરની સાથે ચાલી રહ્યા છો, તમે તમારું મન બનાવો કે તમે પરમેશ્વરની સેવા કેવળ પરમેશ્વરની સેવા કરવી પૂરતી નથી, કેવળ પરમેશ્વર સાથે ચાલવું પૂરતું નથી. પરમેશ્વરની સેવા પરમેશ્વરની રીતે, અને જ્યારે તમે પરમેશ્વર સાથે ચાલી રહ્યા છો તો પરમેશ્વરની રીતે ચાલવું જરૂરી છે. ન કહેશો કે ઓ વિચાર કરીને જો તમારી પાસે મોબાઈલ છે, મોબાઈલ તમારી ઈચ્છાથી ચાલતો નથી, તમે મોબાઈલની ઈચ્છાથી ચાલો છો. ક્યારે મારી વાત સમજમાં આવી? સાચું છે કે નહીં?
તમે નથી કહી શકતા કે ઓ મોબાઈલ મારી મરજી પર ચાલ. મોબાઈલ કહેશે આ પ્રોગ્રામિંગ છે, ચલાવી શકો તો ચલાવો, નહીં તો બેસી રહો ભાઈ. એક માતાજી છે જો અભણ છે અને તેમને ટીવી ચલાવવું છે, જે રિમોટ લઈને રિમોટના બધા બટન દબાવી દે ને કહે કે ઓ રિમોટ અમને તો કશું નથી આવડતું, હું તો અભણ છું, ચાલી જા ભાઈ. નહીં ચાલે, એ નહીં ચાલે. એ રિમોટને ચલાવવા માટે તમારે રિમોટના હિસાબે બટન દબાવવું પડશે. તમે અભણ છો, તમે વૃદ્ધ છો, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. કેમ કે ઘણીવાર લોકો પરમેશ્વર સાથે કામ કરે છે, તેઓ કહે છે ઓ પ્રભુ અમે તો અભણ છીએ, અમે વૃદ્ધ છે, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. પરમેશ્વરના નિયમ છે. તમે રિમોટની આગળ ગીતો નથી કહી શકતા કે ઓ હું અભણ, અમને કઈ સમજમાં નથી આવતું, ચાલી જાઓ. નહીં ચાલે. તો તમારા દિમાગમાં આ બેસાડી દો કે જ્યારે તમે પરમેશ્વરની સેવા કરો તો કેવી રીતે કરો? પરમેશ્વરની રીતે. Never serve him with your own will. કદી પણ પોતાની રીતે પરમેશ્વરની સેવા ન કરો. ઘણાએ કરી તેઓ પછતાઈ રહ્યા છે. બુદ્ધિમાન બનો, અને બુદ્ધિમાન એ છે જે બીજાઓની ભૂલમાંથી શીખે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો બુદ્ધિમાન એ છે કે બીજાઓની ભૂલમાંથી શીખે છે. પડોશીને કહો બુદ્ધિમાન એ છે જે બીજાઓની ભૂલમાંથી શીખે છે. વિચાર કરીને જો તમે સડક પર ગાડી ચલાવી રહ્યા હતા અને આગળની બાઇક સ્લીપ મારી ગઈ, તમે પણ તેની ઉપરથી ચાલીને જવાના. તમે કહેશો કે તેનું સ્લીપ મારી હું બાજુ પરથી જતો રહું છું. જો રાતે તમે ગાડી ચલાવી રહ્યા હતા અને તમે ખાડા સંબંધો નહોતા આવી રહ્યા, તમે કોની પાછળ ચાલી રહ્યા હતા? ગાડીની પાછળ. સામેવાળાની ગાડી જ્યારે ખળખળ થાય ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી શકે એનું ખળખળ થયું, હું હવે બુદ્ધિથી ચાલું. પરંતુ લોકો જીવનમાં આવું નથી કરતા. તેમને એવું લાગે છે કે સામેવાળો ભૂલ કરીને બચી ગયો, તેઓ પણ બચી જશે. હું કહું છું કેવી રીતે? તો બુદ્ધિમાન થઈ જાઓ. જો સામેવાળો ભૂલ કરી રહ્યો છે તો તમે એ ભૂલ ન કરો. ન કહો કે હું મારી ભૂલ કરીને શીખીશ નહીં. ભૂલો કરીને મૂર્ખ શીખે છે. પડોશીને કહો ભૂલો કરીને મૂર્ખ શીખે છે. દુનિયા તમને મૂર્ખ બનાવશે. એ કહેશે કે ભૂલ કરીશ તો જ તો શીખીશ. મેં કહ્યું ભૂલો કરીને મૂર્ખ શીખે છે. આપણી દુનિયામાં ઘણા લોકો ઘણી બધી ભૂલો કરી ચૂક્યા છે. બેટર એ છે કે આપણે તેમનાથી શીખી લઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો, સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? જેને પ્લેન બનાવ્યું તેને ભૂલ કરી, જ્યારે બીજા વ્યક્તિએ પ્લેન બનાવ્યું ત્યારે એને પહેલા વાળાની ભૂલ કરી. હું પૂછી રહ્યો છું એના પછી જે આગલું વર્ઝન આવ્યું પ્લેન, શું તેમાં તેણે પહેલા વાળાની ભૂલ કરી? પૂછો વૈજ્ઞાનિકોને જઈને. જ્યારે એક વૈજ્ઞાનિક એક્સપેરિમેન્ટ કરે છે તો શું જોઈ રહ્યો છે કે પહેલા જઈને જુએ છે કે બીજા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ કઈ ભૂલો કરી હતી અને પછી મન બનાવે છે કે આ વાળી ભૂલ હું નહીં કરું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યો છે હું શું કહી રહ્યો છું? ખબર નહીં મનુષ્ય કેમ પોતાની ભૂલો કરીને શીખવા માંગે છે. અને આજુબાજુના જે લોકો હોય છે એ પણ એવું કહે છે કે ઓ ભૂલ કરશે તો જ તો શીખીશ. કેમ ભૂલ કરીને શીખવું? મારો પોઈન્ટ એ જ છે, ભૂલ કર્યા વગર આપણે કેમ નથી શીખી શકતા? ઈસુ ખ્રિસ્ત ભૂલો કરીને શીખ્યો નહોતો. આઈ હેવ અ પ્રોબ્લેમ વિથ ધેટ. કે ભૂલો કરીશું ત્યારે શીખીશું. કે આ દુનિયાની રીત છે, આ બાઇબલની રીત નથી. ઇનફેક્ટ ઈસુ ખ્રિસ્તે કોઈ પણ ભૂલ ન કરી. તેણે ભૂલો કરીને નહોતું શીખ્યું, તેણે પવિત્ર આત્માથી શીખ્યું, એટલે તેને ભૂલો ન કરી. હાલેલુયા. તો આપણે પણ શું કરી શકીએ છીએ? પવિત્ર આત્માથી શીખી શકીએ છીએ અને ભૂલો વગરનું જીવન જીવી શકીએ. બિલીવ ઇન ઇટ. આ પરમેશ્વરની તમારા જીવન માટે શું છે? સિદ્ધ ઈચ્છા. સાંભળી રહ્યા છો? તો એ માણસોની જેમ ન જીવશો. ભૂલો કરીશું તો જ શીખીશું, ભૂલો કરીશું તો જ શીખીશું. આ મૂર્ખો માટે છે, જેમને કઈ સમજમાં નથી આવતું. આપણા જીવનની ન શીખવશો આ બધું. અમે લોકોએ મન બનાવ્યું છે કે ભૂલો થશે જ નહીં. અમે પહેલી વારમાં ખરી વસ્તુઓ કરી શકીએ છીએ. We train our mind that way. We are not stupid. We are not mere men. આપણે સાધારણ મનુષ્ય નથી જે ભૂલો કરીને શીખીએ. નહીં તો આપણી અંદર પવિત્ર આત્મા કદી રહ્યો જ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો મારે પણ ભૂલો કરીને શીખવું પડે તો પવિત્ર આત્મા શેની માટે હતો પછી? હેલો, પડોશીને કહો ભૂલો કરીને ન શીખો, પવિત્ર આત્માથી શીખો. ભૂલો થશે જ નહીં. કયું જીવન બેટર છે, બીજું કે પહેલું? તો ભાઈ તમે પહેલું વાળું જીવન કેમ જીવો છો? તો આજથી એ પહેલા વાળું બંધ. બોલો પહેલા વાળું બંધ, બીજા વાળું ચાલુ. અને કોનાથી શીખવાનું છે? પવિત્ર આત્માથી. તો ભૂલો થશે જ નહીં. That's what. Before you do anything, consult God. કરતા પહેલા પરમેશ્વરને પૂછો તો ભૂલો થશે જ નહીં. Because God knows. ઈસુ ખ્રિસ્તે ક્યારે ભૂલ કરી? ઈસુ ખ્રિસ્તે ભૂલ કરી? પૂછી રહ્યો છું. તો તમે શું કામ કરી રહ્યા છો?
કેમ કે તમે લોકો હજુ પણ પોતાને મનુષ્ય સમજી રહ્યા છો. આજ મુશ્કેલી છે. હાલેલુયા. બોલો સિદ્ધ ઈચ્છા. સિદ્ધ ઈચ્છા. તો શેમાં જીવવાનું શરૂ કરી દો? સિદ્ધ ઈચ્છામાં. જાઓ સિદ્ધ ઈચ્છામાં. Live your life as per the word. વચનની બહાર ન કરો, ન વિચારો, ન બોલો. અને જુઓ તમે જીવનમાં કેટલી શાંતિ પામશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? વચનની બહાર તમે જીવશો તો મુશ્કેલી છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ નાનો રોયલ છે, કેટલો પણ રડી રહ્યો હોય પણ મારો ચહેરો જોઈને શાંત, કેમ કે એને ખબર છે કે હું સાંભળવાનો નથી. એનો ને મારો નિયમ છે, રડશે તો વધારે માર પડશે, શાંત રહીશ તો હું સાંભળીશ. સિમ્પલ. એ મારાથી જીદ નથી કરતો. કેટલો પણ ભૂખ્યો હોય, કંઈ પણ હોય, એને એ પણ ખબર છે કે મને જોઈને હસવાનું છે. મેં એને કહ્યું હું તારો પાસ્ટર છું, મારા મોં ના લાય, હું તારી માં નથી. હું બોલું છું એની સાથે, વાત કરું છું. ઘણા જોયું પણ હશે, નથી જોયું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને ખ્યાલ છે 2 વર્ષનો બાળક પણ મારું સાંભળી લે છે. જે તમારા હિસાબે બાળક છે, મારા હિસાબે મોટો છે. ઇટ્સ ટ્રેનિંગ. પડોશીને કહો ઇટ્સ ટ્રેનિંગ. હાલેલુયા. તો આ વર્ષ કોનું છે? વાદળ એકઠા થવાનું. કયું વર્ષ છે? કેમ કે હું ઈચ્છું છું કે તમે ખરા વાદળો એકઠા કરો. તમને ખરી વસ્તુઓ ખબર હશે તો તમે ખરું બોલશો અને ખરી વરસાદ થશે. Know the right thing, say the right thing and get the right thing. ખરું જાણો, ખરું બોલો અને ખરું પામો. Praise the Lord. કેમ કે આ કયું વર્ષ છે? વાદળ એકઠા થવાનું. વાદળ એકઠા થવાનું. પરમેશ્વરે તેનું મન બનાવ્યું છે કે તે આપણા શબ્દોની, આપણી આશાનું અને આપણી અપેક્ષાઓનો જલ્દી ઉત્તર આપી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો બુદ્ધિમાન થઈ જાઓ. શું કરો? સાચું ખરું બોલો. અને આ સૌથી મોટી વસ્તુ જે તમારે મારે આ વર્ષમાં શીખવાની છે, પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છા. પડોશીને કહો પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છા. પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છા. This is where God wants us to be. નો છેલ્લો ફેઝ, પરફેક્શનનો ફેઝ. અને ચર્ચે સમજવું પડશે કે પરમેશ્વર ચર્ચ સાથે શું કરી રહ્યો છે. એ ભૂલો જો પહેલાવાળા કરી ગયા તે હું ને તમે નથી કરી શકતા, કેમ કે તેમની પાસે ઘણો સમય હતો પોતાની ભૂલો સુધારવાનો. મારી તમારી પાસે સમય નથી ભૂલો સુધારવાનો. રેપ્ચર માથે આવી ગયું છે. સો બીકમ સ્માર્ટ. ન શીખો બીજાઓથી, હું જે શીખવી રહ્યો છું એ શીખો. તમે પોતાની માટે ઘણું સારું કરશો. જે અહીંયા તમે શીખવામાં આવી રહ્યું છે એ તમે કરો અને તમારું દિમાગ બદલવાનું શરૂ કરી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હેલો. પરમેશ્વરે મને મોકલ્યો છે ભારતને સુધારવા માટે. બરાબર છે? તો જેવી રીતે હું બોલી રહ્યો છું એવી કોઈની હિંમત પણ નથી, કોઈને સમજમાં પણ નથી આવી રહ્યું કેવી રીતે બોલ. તમે સાંભળો છો મને, તમે કહેશો પાસ્ટરને ક્યાંથી સમજમાં આવી રહ્યો છે? પરમેશ્વરે મને યોગ્યતા આપી. મને સમજમાં આવે છે કે ભારતમાં ક્યાં ભૂલો થઈ છે અને ક્યાં સુધારો કરવાનો છે. ગોડ ગેવ મી ધેટ ગ્રેસ. એ અનુગ્રહમાં હું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ચાલો પ્રેરિતોના કૃત્યો 1 અધ્યાય 9મું વચન. બોલો. વાદળ એકઠા થવાનો વર્ષ છે. વાદળ એકઠા થવાનું વર્ષ છે. એ વાતો કહી રહ્યા પછી તેઓના દેખતા તેને ઉપર લઈ જવામાં આવ્યો અને વાદળાએ તેઓની દ્રષ્ટિમાંથી તેને ઢાંકી દીધો. આ વાત કરી રહ્યો છે ઈસુ કે તેમના આંખોની સામે તેને ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો અને વાદળો તેને ઢાંકી દીધો. હિબ્રુનું પુસ્તક 12મો અધ્યાય 1 વચન. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ વાદળ એકઠા થવાનો. આપણે વચનથી જોઈ રહ્યા છીએ કે આખરે વાદળ શું છે, કોણ છે વાદળ. તો આપણી આ શાહેદોની એટલી મોટી વાદળારૂપી ભીડ છે. શાહેદોની વાદળારૂપી ભીડ માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ અને આપણે સારું ઠેરાવેલી શરતમાં ધીરેથી દોડીએ. ત્યાં પણ આપણે જોયું કે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તને ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો તો વાદળોએ તેને છુપાવી દીધો. અને અહીંયા આપણે જોયું કે એ વાદળ શું હતું? શાહેદોનું વાદળ. આ એ વાદળ નહોતું જે બહાર જોઈને આવી રહ્યા છો. બરાબર છે? એ સફેદ વાદળ કે છે ને કે ઓ સૂરજને વાદળે ઢાંકી દીધું હોય છે ને, આપણે કહીએ છીએ. આ એ વાળું વાદળ નહોતું જેને ઈસુ ખ્રિસ્તે ઢાંકી દીધું. આ કયું વાદળ હતું? લોકો. એ જૂના કરારના સંતો જે ક્યાં જઈ ચૂક્યા હતા? સ્વર્ગમાં. એ આ લોકો હતા જે ઈસુ ખ્રિસ્તને ગ્રહણ કરવા આવ્યા હતા. તો હું જે લાઈન કહી રહ્યો છું કે જૂના કરારના સંતો જે સ્વર્ગ ગયા હતા, તો મને પૂછશો કે જૂના કરારના સંતો કેવી રીતે સ્વર્ગમાં ગયા? ઓકે, મને ખબર છે હું શું કહી રહ્યો છું. ધ્યાન રાખો, જૂના કરારમાં કોઈ પણ સ્વર્ગમાં નહોતું સિવાય કે 3 લોકો: હનોક, મૂસા અને એલિયા. બરાબર? આ 3 હતા જે સ્વર્ગ ગયા હતા અને બાકીના બધા ક્યાં હતા? ઇબ્રાહિમના ખોળામાં. પણ આ જ્યારે વાત કરી રહ્યા છે કે ઉઠાવવામાં આવ્યો, આ એ સમયની વાત છે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત મરીને દટાઈને પાછો જીવ એ પોતાનો લોહી ચઢાવી ચૂક્યો હતો, નરકમાં જઈને જીતી ચૂક્યો હતો
અને આ બધા સંતોને સ્વર્ગ લઈ જોઈ ચૂક્યો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો આ સંત 40 દિવસ સ્વર્ગનો આનંદ લઈ ચૂક્યા હતા. હવે આ સંતો પાછા આવ્યા હતા ઈસુ ખ્રિસ્તને ગ્રહણ કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સૌનું આવી ગયું તો કન્ફ્યુઝ ન થશો. જૂના કરારમાં કેવી રીતે કોઈ સ્વર્ગમાં જતું રહ્યું, નતા જઈ શકતા. ઈસુ વગર કોઈ સ્વર્ગમાં જઈ શકતો નથી. જૂના કરારમાં કોઈ નહોતું ગયું. બધા રાહ જોઈ રહ્યા હતા. કોની? એ બધા ક્યાં હતા? ઇબ્રાહિમના ખોળામાં. They couldn't go to heaven. કેમ કે ઈસુ વગર સ્વર્ગ છે જ નહીં. જૂના કરારમાં પણ કોઈ નહોતું ગયું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેવળ 3 ગયા હતા જેમની સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ હતી પરમેશ્વર સાથે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો આ વાદળ કોનું હતું? લોકોનું વાદળ. બરાબર છે? તો બાઇબલ વાદળ કોને કહે છે? તમને ને મને. બાઇબલ કોને વાદળ કહે છે? તમને અને મને. બોલો, હું વાદળ છું. તો બાઇબલ આપણે શું કર્યું છે? વાદળ. બાઇબલ આપણે કહ્યું છે સત્યનિષ્ઠાના વૃક્ષ. ચલો વચન વાંચીએ છીએ. યહૂદા 1 અધ્યાય 4 વચન, એના પછી 11 અધ્યાય 12 વચન. કેમ કે જેઓને આ દંડાજ્ઞાને માટે પ્રાચીન કાળથી નિર્માણ કરવામાં આવ્યા હતા, તેવા કેટલાક માણસો ગુપ્ત રીતે મહાય આવ્યા છે. તેઓ અધર્મી છે ને આપણા દેવની કૃપાનો વિષયાસક્તિમાં દુરુપયોગ કરે છે, અને ઈસુ ખ્રિસ્ત જે આપણો એકલો સ્વામી તથા પ્રભુ છે તેનો નકાર કરે છે. તમને ખ્યાલ છે ને કેટલાક લોકો અનુગ્રહને અનાદર કરે છે. હવે પરમેશ્વરે માફ કરી લીધું, ચલો પાપ કરી લઈએ. આ આવા મૂર્ખ લોકો છે. બરાબર છે? આ તેમની વાત કરી રહ્યો છું. તો આપણે મૂર્ખ નથી. તો એવા છે ઘણા મૂર્ખ કે ચાલો પરમેશ્વર માફ કરી દે છે તો પાપ પણ કરી લઈએ. આ કયો અનુગ્રહ છે? તમે શું કર્યું? તમે અનુગ્રહને, આવા લોકોને બાઇબલ શું કહે છે? ભક્તિહીન, જેઓ પરમેશ્વરને જાણતા જ નથી. જો તમે પરમેશ્વરને જાણતા હો તો તમે ખોટું કરતા જ નહીં. જાણી જોઈને તો નહીં કરો. કોઈ પણ ખ્રિસ્તી ભૂલ કરીને ખુશ ન થવો જોઈએ. તમારે જાણવું હોય કે તમે ખ્રિસ્તી છો કે નહીં, તો પાપમાં તમને મજા ન આવી જોઈએ. જો તમને પાપમાં મજા આવે છે તો તમારું ખ્રિસ્તીપણું ક્યારનું જતું રહ્યું. કેમ કે ખરા ખ્રિસ્તીને ભૂલ કર્યા પછી પસ્તાવો થાય છે કે નહીં કરવું આવું ફરી. એ ખ્રિસ્તી છે. એવું નહીં કે આજે ભૂલ કરી કાલે માફી માંગ, કાલે પાછી ભૂલ કરો ફરી માફી માંગે અને કહે કે પ્રભુ મને માફ. નહીં, આ ખ્રિસ્તી નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? જેને લાગે છે કે માફી તેનો અધિકાર છે, માફી તમારો અધિકાર ક્યાંથી થઈ ગયો? માફી તો અનુગ્રહથી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આવા ન બની જશો કે ઘણા લોકો છે જે આવું જીવન જીવી રહ્યા છે. આજે ભૂલ, કાલે ભૂલ, ફરીવાર ભૂલ, અને હર રોજ માફી માંગતા રહે છે. અને તમને અંદરથી ખબર છે કે કાલે ફરી ભૂલ કરીને ફરી માફી માંગવાની છે. તેઓ અધર્મી છે. બરાબર છે? હેલો. સાચા ખ્રિસ્તીને ભૂલ કર્યા પછી ખોટું લાગે છે અને તે ઈચ્છે છે કે ફરીથી એ ન કરે. તેના મનમાં શું થાય છે? પસ્તાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ચલો 11-12. તેઓને અફસોસ. કોની વાત કર્યો છે? એ અધર્મી લોકોનો. બાઇબલ શું કહે છે? તેમનો પર અફસોસ, કેમ કે તેઓ કાઈનને માર્ગે ચાલ્યા. મેં તમને કાઈન ને હાબેલ વિશે બતાવી દીધું. બરાબર? તેઓને અફસોસ કેમ કે તેઓ કાઈનને માર્ગે ચાલ્યા અને તેમજ દ્રવ્ય લાલસાને માટે બલામની ભૂલમાં ધસી ગયા. તમને યાદ છે કે બલામ ઇસ્રાયેલને શ્રાપ આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હતો અને કોરાએ શું કર્યું હતું? વિરોધ કર્યો હતો અને તેમના સમાન નષ્ટ થઈ ગયા. તો તમે ચર્ચનો વિરોધ નથી કરતા. તો ચર્ચ કઈ કહી રહ્યું છે તમે તેને સાચું માનો છો. તમે ચર્ચને સમજાવવા નથી આવતા. તમે ચર્ચ સાથે લડવા નથી આવતા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો કદી પણ આ પ્રકારના મૂર્ખ ન બનો જ્યાં તમે ચર્ચમાં લડવા આવી ગયા. ચર્ચે આવું કેવી રીતે કરી દીધું? કમ ઓન, હુ આર યુ? ચર્ચ સાથે લડવા કદી ન આવો. પડોશીનો કહો, ચર્ચ સાથે લડવા કદી ન આવો. કહો પોતાને બરબાદ કરવાનો સૌથી સારો ચર્ચ સાથે લડવું એ પોતાને બરબાદ કરવાની બેસ્ટ રીત છે. તો પોતાને બરબાદ કરવાની બેસ્ટ રીત ના શોધી નાખશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યાં તમે ચર્ચ સાથે લડવા આવી ગયા. પ્રેઝ મેં કહ્યું હવે તો થઈ ગયું તમારું કલ્યાણ. આ ચર્ચ જે દુનિયા બચાવી રહ્યું છે, તમે તેની સાથે લડવા આવી ગયા. તમે જોયું ને કે બાકીનું શું હાલ કર્યો હમણે? સરકારો પલટી ગઈ, કઈ ના થયું શક્યું તેમનાથી. અરબો રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખરાબ થઈ ગયું તેમનું વેક્સિનમાં. તમારે પણ અમારી સાથે લડીને બરબાદ થવું છે. તો એવું ન થવા દો કે તમે તેમની જેમ મૂર્ખ થઈ જાઓ. તેઓ તમારી સાથે ખાય છે ત્યારે તેઓ તમારા પ્રેમ ભોજનોમાં ખરાબા છે. તેઓ નિડરતાથી પોતાનું પોષણ કરે છે. તેઓ પવનથી હડસેલા નિર્જળ વાદળો છે. બોલો, નિર્જળ વાદળો છે જેમને હવા ઉડાવીને લઈ જાય છે. તેઓ પાંદડા વગરના ફળ રહિત 2 વખત મરેલા તથા ઉખેડી નાખવામાં આવેલા ઝાડો છે. તો એ શું કહી રહ્યો છે કે બીજા લોકો પણ છે જો ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતા, ઈસુ ખ્રિસ્તનું જીવન નથી જીવી રહ્યા. તેઓ છે નિર્જળ વાદળો. બોલો, નિર્જળ વાદળો છે. પણ હું ને તમે શું છે? પાણીથી ભરેલા વાદળો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બોલો, હું જળથી ભરેલો વાદળ છું. હું જળથી ભરેલો વાદળ છું. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો જ્યારે તમે ખોટું કરી રહ્યા છો તો તમે કયા વાદળ બની ગયા? નિર્જળ વાદળ. પણ બાઇબલ આપણને કહી રહ્યું છે કે આપણે જળથી ભરેલા વાદળ છે. કોના કારણે? પવિત્ર આત્માને કારણે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
બોલો હું જળથી ભરેલું વાદળ છું, જળથી ભરેલું વાદળ છું. અને જો ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતા, બાઇબલ તમને શું કહે છે? નિર્જળ વાદળ. બાઇબલ તમને શું કહે છે? નિષ્ફળ વૃક્ષ. નિષ્ફળ વૃક્ષ. બાઇબલ કહે છે કે તેમના બોલવાથી કંઈ નહીં થાય, આપણા બોલવાથી કંઈ. એ લોકો જો દુષ્ટ છે તેઓ ખાલી વાદળ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો જ્યારે તેઓ કહે છે કે ઓ લોકડાઉન લાગશે, તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે. કેમ કે જ્યારે તેમણે કહ્યું કે લોકડાઉન લાગશે, ત્યારે તેઓ શું છે? જળ વગરના વાદળ. પણ જ્યારે તમે કહેશો કે લોકડાઉન નહીં લાગે, ત્યારે એ થશે. કેમ કે તમે કોણ છો? જળથી ભરેલા વાદળ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? યુ સ્પીક. તમે બોલો છો. આ કયું વર્ષ છે? વાદળ એકઠા થવાનું. વાદળ એકઠા થવાનું. તો આપણે બધાએ ભેગા થઈને શું કરવાનું છે? બોલવાનું છે. આ જે મુશ્કેલી છે એટલા માટે આવી કેમ કે ખ્રિસ્તીઓ ઊંઘી ગયા હતા. હવે ખ્રિસ્તીઓને જાગવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. હવે આપણે ઊંઘી શકતા નથી. કેટલા લોકો કેવળ કહી રહ્યા છે, ઓ એક છોકરો આપી દો, એક છોકરી આપી દો, એક ઘર આપી દો, એક બાઇક આપી દો. નહીં, આ વાદળો ભરવાનો સમય ગયો. હવે કયા વાદળ ભરવાનો સમય છે? બીજા પ્રકારના વાદળ ભરવાનો. હાલેલુયા. તો બાઇબલ શું કહી રહી છે? કે તેમની પાસે કંઈ પણ નથી. પણ જો તમે કંઈ નહીં કરો તો જે બેકાર છે એ પણ કંઈક સળગાવતું લાગશે. જળ આપણી પાસે છે, જીવન આપણી પાસે છે. બોલો, આપણી પાસે જીવન છે. આપણી પાસે જીવન છે. હું જળથી ભરેલું વાદળ છું. તો તમારે શું કરવાનું છે? તમારે બોલવાનું છે. અને શું બોલવાનું છે? દેશમાં પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા વધી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ભારતમાં સુવાર્તા જલ્દીથી આગળ વધી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્કૂલ કોલેજ ખુલી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હાલેલુયા. ધીસ ઇઝ વોટ યુ ટોક. આ એ વસ્તુઓ છે જે તમે બોલો છો. આ એ વસ્તુઓ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યશાયા 61:3. સિયોનમાંના શોક કરનારાઓને રાખને બદલે મુકટ, શોકને બદલે હર્ષનું તેલ, ખિન્ન આત્માઓને બદલે સ્તુતિનું વસ્ત્ર આપવા સારું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. મને મોકલ્યો છે જેથી તેઓ મહિમાને અર્થે સત્યનિષ્ઠાના વૃક્ષ. શેના વૃક્ષ? સત્યનિષ્ઠાના વૃક્ષ. સત્યનિષ્ઠાના વૃક્ષ યહોવાની રોપણી કહેવાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેથી હું મહિમા પામું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બાઇબલ આપણને શું કહે છે? સત્યનિષ્ઠાના વૃક્ષ. શું કહે છે? યહોવાની રોપણી. બોલો, હું યહોવા દ્વારા રોપાયો છું. મને યહોવાએ રોપ્યો છે. કોઈ મને ઉખાડી શકતું નથી. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમે આ બોલો છો કે હું યહોવા દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છું. યહોવાએ રોપેલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગલું વચન યોહાન 7:38. બાઇબલ કહે છે, ઈસુએ કહ્યું, શાસ્ત્રના વચન પ્રમાણે જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ કરે છે. ઈસુ કહ્યું કે જે કોઈ મારી પર વિશ્વાસ કરે છે તેના પેટમાંથી જીવતા પાણીની નદીઓ વહેશે. તો તે શું કહી રહ્યો છે? કે આપણી અંદર જળ છે. કોના કારણે? પવિત્ર આત્માના કારણે. તો આપણે જીવન આપીએ છીએ. બોલો, હું જીવન આપું છું. હું જીવન આપું છું. બોલો, હું જીવન આપું છું. તેના હૃદયથી. કોના હૃદયથી? મારા અને તમારા હૃદયથી. તો લોકોના જીવન બેટર થવાના છે. તો કોના કારણે? મારા અને તમારા કારણે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ચલો આગળ વાંચીએ છીએ યશાયા 45:8. હે આકાશો, તમે ઉપરથી ટપકો. હે વાદળાઓ, તમે ન્યાયપણાની વૃષ્ટિ કરો. પૃથ્વી ઉઘડી જાય ને તેમાંથી તારણ ઉદ્ભવે અને તેની સાથે તે ન્યાયપણું ઉપજાવે. મેં યહોવાએ તે ઉત્પન્ન કર્યું છે. હવે પ્રશ્ન આવે છે કે ઉપરથી કેવી રીતે ટપકશે? હેલો, હવે આ વાદળ સત્યનિષ્ઠાની વૃષ્ટિ કરવાના તો નથી. વૃષ્ટિ કરશે તો કોને વરસવાનું છે? મારે ને તમારે. કેમ કે સત્યનિષ્ઠાના વાદળ કોણ છે? તમે ને હું. બરાબર છે? તો જ્યારે આ વચન કહી રહ્યું છે કે હે વાદળો, ઉપરથી સત્યનિષ્ઠાની વૃષ્ટિ કરો, તો સત્યનિષ્ઠાની વૃષ્ટિ કોને કરવાની છે? મારે ને તમારે. અને આ સત્યનિષ્ઠાની વૃષ્ટિ કેવી રીતે થાય છે? જ્યારે હું ને તમે બોલીએ છીએ. તો સવારે, બપોરે અને સાંજ તમારા મનમાં એક જ વસ્તુ છે, ઓ ભારતમાં સત્યનિષ્ઠા વધી રહી છે. ભારતમાં સુવાર્તા આગળ વધી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે ક્યાં આવી ગયા? પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છામાં. જો સરકાર ખોટા નિર્ણયો લઈ રહી છે તો આપણા જીવન પર ફરક પડશે. તો આપણે એવું નથી થવા દઈ શકતા કે દુષ્ટ લોકો સરકાર ચલાવે. દુષ્ટ લોકોનો અર્થ છે કે શૈતાની આત્માઓ સરકારોને ચલાવે. આપણે આ નથી થવા દઈ શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે આ નથી થવા દઈ શકતા.
આપણું જીવન પણ તેનાથી પ્રભાવિત થશે. એટલા માટે બાઇબલ આપણને કહે છે કે શું કરો? પ્રાર્થના કરો, જેથી આપણે પણ શું કરી શકીએ? ભક્તિ અને ઈમાનદારી સાથે શાંતિનું જીવન વિતાવી શકીએ. તો એવું ન થવા દો કે તમારું દિમાગ કેવળ તમારી ઉપર લાગેલું છે. તમારે તમારા કરતા ઉપર વિચારવાનું છે અને પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છામાં ચાલવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તો બે વસ્તુઓ આપણે બોલવાની છે. શું બોલવાનું છે? સત્યનિષ્ઠા અને ઉદ્ધાર. બોલો, સત્યનિષ્ઠા અને ઉદ્ધાર. સત્યનિષ્ઠા અને ઉદ્ધાર કોને બોલવાનું છે? આપણે. કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે આકાશ વર્ષ્યું, વાદળ વર્ષ્યું. કયું આકાશ? હું ને તમે. તો મારે તમારે સતત શું કરવાની છે? વૃષ્ટિ. કેમ કે પરમેશ્વરે મન તૈયાર કર્યું છે કે તે શું કરશે? લોકોના હૃદયોને ઉઘાડશે. પરમેશ્વર પાસે એક નંબર છે. જ્યારે નંબર પૂરો થઈ જશે ત્યારે રેપ્ચર થઈ જશે. તો તમારે તમારા ઉદ્ધાર માટે આભાર માનવાનો છે કે તમે એ નંબરમાં છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કે જ્યારે તમારી પાસે ઉદ્ધાર આવ્યું તો તમે શું કર્યું? ઉદ્ધારને ગ્રહણ કર્યો. ઈસુ ખ્રિસ્તને એવો કોઈ પણ વ્યક્તિ ગ્રહણ નથી કરી શકતો જેણે ઈસુ ખ્રિસ્તે ગ્રહણ ન કર્યો હોય. ફરીથી બોલી દઉં છું, આ તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને ગ્રહણ નથી કરી શકતા જો ઈસુ ખ્રિસ્તે તમને ગ્રહણ ન કર્યા હોય તો. બાઇબલ કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે તમે મને નથી પસંદ કર્યા, મેં તમને પસંદ કર્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમે આશીષિત છો કેમ કે પ્રભુએ તમને પસંદ કર્યા છે, કે તમે એ નંબરના ભાગ છો. કેમ કે ઘણા છે જેઓને લાગે છે કે આપણે બકવાસની વાત કરી રહ્યા છે. તમારા ઉદ્ધાર માટે પરમેશ્વરનો આભાર માનો અને પરમેશ્વરની સાથે મળીને કામ કરો. પરમેશ્વરની ઈચ્છાને પૂરી કરો આ પૃથ્વી ઉપર. નહીં કે પોતાની ઈચ્છાઓને. તમારી ઈચ્છા એની જાતે પૂરી થઈ જશે જ્યારે પરમેશ્વરની ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચાર કરો, તમે એક ઓફિસમાં કામ કરો છો જ્યાં બધા એમ્પ્લોય તેમની સેલેરી ઈચ્છે છે. કોઈ પણ એમ્પ્લોય કંપનીને આગળ વધારવા નથી માંગતો. કેટલાને સેલેરી મળશે? કેટલા? મારી વાત સમજમાં આવી? સમજમાં આવી? બધા એમ્પ્લોય શું ઈચ્છે છે? પોતાની સેલેરી. અને કોઈ પણ એમ્પ્લોય એક સાથે મળીને કંપનીને આગળ વધારવા માટે કામ નથી કરતો તો કેટલાને સેલેરી મળશે? જવાબ આપો, કેટલાને મળશે? તો જો તમે કેવળ તમારી ઈચ્છા કરો છો બધા અને કોઈ પ્રભુની ઈચ્છા પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરી રહ્યો, તમારી ઈચ્છા એમ પણ પૂરી નહીં થાય. તમારી ઈચ્છા એમ પણ પૂરી નહીં થાય તો તમારે બુદ્ધિ લગાવવી પડશે કે કંપનીના દરેક એમ્પ્લોય કેવળ પોતાની ઈચ્છા ઈચ્છે છે, કંપનીને આગળ વધારવા માટે કોઈનું મન નથી, તો કોને સેલેરી મળશે પછી? તો બુદ્ધિમાન બની જાઓ, કેવળ પોતાની ઈચ્છા ઉપર જોર ન લગાવો કે ઓહો મારી ઈચ્છાનું શું, મારી ઈચ્છાનું શું. આ એ સમય છે કે જ્યારે તમે પરમેશ્વરની સિદ્ધ ઈચ્છામાં ચાલો છો કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે. પરમેશ્વર લોકોનો ઉદ્ધાર ઈચ્છે છે. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે લોકો સત્યની નિષ્ઠામાં જીવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચાર કરો, આપણા ટીનેજર, આપણા યુથ કેટલું ખોટું જીવન જીવી રહ્યા છે. જુઓ ભારતમાં જઈને ટીન્સ અને યુથ જેમની પાસે આશા હતી કે તેઓ કંઈક કરશે, સૌથી વધુ આ લોકો જ છે જે માસ્ક લગાવીને ફરી રહ્યા છે અને વેક્સિન લઈ રહ્યા છે. સૌથી વધુ આ લોકોનું દિમાગ ઘૂમેલા છે કે આ લોકોને ખબર જ નથી કે સત્ય શું છે. તેમના હિસાબે જે ગૂગલે છાપ્યું એ સત્ય છે અને આપણે તેમને મૂર્ખ બનાવ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે કદી પણ તેમને સત્ય બતાવ્યું જ નથી કેમ કે લોકોને સત્ય ખબર જ નથી. એ પહેલા કે આપણે સત્યને ખોજીએ, ગૂગલમાં શોધી લો. ગૂગલમાં શોધી લો. ગૂગલ ક્યાંથી બાઇબલ થઈ ગયું? ગૂગલ ક્યાંથી બાઇબલ બની ગયું? બધાએ ગૂગલ પર ભરોસો કરી લીધો અને ગૂગલ બધાનો ભરોસો લઈને ભાગી ગયું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. થાય છે ને એવું કે પડોશી પર ભરોસો કરો અને પડોશી પત્ની લઈને ભાગી ગયો. એવું જ ગૂગલે કર્યું કે બધાએ ગૂગલ પર ભરોસો કર્યો. જે ગૂગલમાં લખ્યું છે એ સત્ય છે. ગૂગલે કહ્યું હું જ ખોટું લખી દઉં. આખો ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો, આખું વિજ્ઞાન બદલી નાખ્યું, આખું ભૂગોળ બદલી નાખ્યું. નહીં બદલી નાખ્યું, બધું બદલી નાખ્યું તેઓએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બાઇબલ, પડોશીને કહો બાઇબલ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમારે સમજવાનું કે તમારા શબ્દ શું છે જરૂરી છે. તમે ખોટું નથી બોલી શકતા. તમે ખોટું નથી બોલી શકતા. તમારે ખરા શબ્દો શીખવા પડશે. ગયા અઠવાડિયે કોઈ મને ફોન કર્યો, એક જોક થઈ ગયો. તે મને કહ્યું કે ઓ પાસ્ટર, મારી પત્નીની તબિયત આશીષિત છે, પ્રાર્થના કરો. મેં કહ્યું શું બોલી રહ્યો છે ભાઈ? કે પાસ્ટર મારી પત્નીની તબિયત આશીષિત છે. મેં કહ્યું જો આશીષિત છે તો પ્રાર્થના શું કામ કરું? પાસ્ટર પાસ્ટર. મેં કહ્યું શું હે પાસ્ટર તમે સમજી લો. મેં કહ્યું શું સમજી લો? તું કહી રહ્યો છે કે તારી પત્નીની તબિયત આશીષિત છે તો મારા હિસાબે શું છે? આશીષિત છે. તો હવે શું પ્રાર્થના કરું? હું સ્કૂલ ગયો હતો, ત્યાં કાળો શબ્દનો ઉપયોગ કરતો, હું સમજીશ કાળો. મને મૂર્ખ ન બનાવો તો કે તમે કાળો બોલો ને હું પીળું સમજી લો. ખબર નહીં ક્યાંથી તેઓ આ ભાષા ઉઠાવીને લાવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. સાંભળી રહ્યા છો તમે?
તમે જોઈ છે એ વસ્તુઓ જે પોતાની જાતે ખોવાઈ જાય છે ને એની જાતે દેખાવા લાગે છે. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. એ તમારા શબ્દોનું પરિણામ છે. વસ્તુ એની જાતે છુપાઈ શકે છે. એવું ન કે જો તમે તારા જોઈ રહ્યા છો ને, તૂટતા તારા, એ કોઈ તૂટતા તારા નથી. પરમેશ્વર તેમને બોલાવે છે ત્યારે તેઓ જાય છે. એ તૂટેલા તારા નથી. ગોડ કોલ્સ ધેમ કે આ કામ કરીને આવો, પેલું કામ કરીને આવો. ધેટ્સ વાય ધે મૂવ. બાઇબલ આપણને બતાવે છે કે એક તારો કોની આગળ હતો? વિદ્વાનોની આગળ નહોતું. તો એવું ન કહો કે હું તમને જે શીખવી રહ્યો છું બાઇબલની બહાર છે, બટ યુ ડોન્ટ નો ઇટ. તો જે મનમાં આવે બોલી દો છો. આ ટેબલ કામ નથી કરી રહ્યું, આ ટેબલ કામ નથી કરી રહ્યું. કોણે કહ્યું તમને? આ ટેબલમાં સાંભળવાની યોગ્યતા છે, કેમ કે તમે બોલીને બરબાદ કરી નાખ્યું. તેની અંદર સાંભળવાની યોગ્યતા છે. દુનિયાની દરેક વસ્તુ શેનાથી બની છે? શબ્દોથી. જાઓ તમારું બાઇબલ વાંચો. દરેક વસ્તુમાં સાંભળવાની યોગ્યતા છે અને તેને સાંભળીને ઉત્તર આપવાની યોગ્યતા. દરેક વસ્તુમાં, આ પંખામાં સાંભળવાની યોગ્યતા છે. દરેક વસ્તુ બોલે છે, દરેક વસ્તુ સાંભળે છે. બાઇબલ તો એવું જ કહે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સો યુ કાન્ટ. તો તમારે શું કરવાનું છે? શબ્દોને બોલવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વરની સામત ત્યારે મુક્ત થાય છે જ્યારે તમે બોલો છો. એ જ કારણ છે પરમેશ્વરે પણ શું કર્યું? બોલ્યો. હાલેલુયા. ધ્યાન રાખો, કયું વર્ષ છે? વાદળ એકઠા થવાનું. કયું વર્ષ છે? વાદળ એકઠા થવાનું. અને તમારા શબ્દો શેનાથી ભરેલા છે? જળથી ભરેલા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જીવનથી ભરેલા છે. હાલેલુયા. આ શું ઉત્પન્ન કરી શકે છે? સત્યનિષ્ઠા અને ઉદ્ધાર. ગ્લોરી. તો તમારા શબ્દો દ્વારા શું કરો? તમારા દેશ ઉપર શબ્દોને બોલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ભારત આશીષિત છે. બોલો, ભારત આશીષિત છે. ભારત આશીષિત છે. ભારતની અર્થવ્યવસ્થા જલ્દીથી આગળ વધી રહી છે. બોલો, ભારતમાં તેજીથી બિઝનેસ આગળ વધી રહ્યા છે. ભારતની સરકાર પરમેશ્વર દ્વારા ચાલી રહી છે. પવિત્ર આત્મા દ્વારા ચાલી રહી છે. દરેક મુખ્યમંત્રી પવિત્ર આત્મા દ્વારા ચાલી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધેટ્સ વોટ યુ ડુ. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ પવિત્ર આત્મા દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. બીએમસી પવિત્ર આત્મા દ્વારા ચાલી રહી છે. સોસાયટીનો સેક્રેટરી કોના દ્વારા ચાલી રહ્યો છે? પવિત્ર આત્મા દ્વારા ચાલી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એવું નહીં કે કોઈ તમને કહ્યું કે માસ્ક પહેરી લો અને તમે માસ્ક પહેરી લીધું. તો મને કોઈ કહે છે કે માસ્ક પહેરી લો, તો પહેલા અંદર વિચારું છું કે આનું પહેલા હટાવું. પહેલા જ્યારે હું તમને બદલી શકું છું તો હું કેમ બદલું? હું કેમ બદલાવું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો, સામર્થ આપણી પાસે છે. તેઓ જળ વગરના વાદળ છે. જળ કોની પાસે છે? બોલો, મારા મોંમાં જળ છે. મારા મોંમાં જીવન છે. બરાબર છે? તો તમે રસ્તા પર જઈ રહ્યા છો, સત્યનિષ્ઠાથી ભરેલો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ ગલીનો દરેક મેમ્બર ક્યાં આવી રહ્યો છે? ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીમાં આવી રહ્યો છે. બરાબર છે? કેમ કે તમારી સાથે જો સૌથી મોટી આશીષ શું થઈ શકે? જો તમે ભારતમાં છો, એક તો તમારો નવો જન્મ થઈ જાય, અને બીજું તમે ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીમાં આવી જાઓ. બરાબર છે? અને ત્રીજું, પાસ્ટર આઇઝેક તમારા પાસ્ટર બની જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? આનાથી મોટી આશીષ તમને નથી મળવાની. તમે કઈ મોટી આશીષ શોધી રહ્યા છો? આ મોટી નથી શું? એક વ્યક્તિ જે વચનને કામ પર લગાવીને તમારી આગળ વાત કરી શકે. બાકી તો ઘૂસતા પહેલા માસ્ક એડજસ્ટ કરી રહ્યા છે. મેં કહ્યું, હા, આવી રીતે જીવીએ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ એક આશીષ છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જે પરમેશ્વરે પસંદ કરીને તમને આપી છે. તો ન થવા દો કે ઓ યુ બિલીવ ઇન યોર ચર્ચ. તમે તમારા ચર્ચ પર ભરોસો કરો છો. મારી માટે મારી સૌથી મોટી આશીષ છે. હું નવો જન્મ્યો છું અને પાસ્ટર ક્રિસ મારા પાસ્ટર છે. મને નથી ખબર કે એનાથી મોટી આશીષ મને શું મળશે. આ મારા જીવનની સૌથી મોટી આશીષ છે. જો પહેલા સંબંધો ન આવી હતી, લોકડાઉનમાં સંબંધમાં આવી ગઈ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કે આ જ વ્યક્તિ છે જે મને બચાવી શકે છે. હાલેલુયા. બોલો, ભારતમાં સુવાર્તા તેજીથી આગળ વધી રહી છે. ભારતમાં સુવાર્તા તેજીથી આગળ વધી રહી છે. ભારતમાં સુવાર્તા તેજીથી આગળ વધી રહી છે. દરેક ગલીમાં ખ્રિસ્તી છે. દરેક ઘરમાં ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીના મેમ્બર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ અને પ્રભુનો આભાર માનો. આભાર માનો પ્રભુનો. આભાર. Aranthele tatiri kitra londrele shatiri landro godare tatiri tatira mandale tatiri. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છે તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આવ્યો છો. વાવ, જોરથી તાળી વગાડી શકે છે. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે. જો તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતા તો અમારી સાથે આ પ્રાર્થનાઓને કરો, જેથી તમે ઈસુને જાણી લો અને તેને પ્રભુ બનાવી લો. તમારી આંખો બંધ કરી દો જો તમે ઊભા છો. મારી પાછળ આ પ્રાર્થનાને કરો તમારા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું
ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવિત કર્યો અને આજે તે જીવિત છે. હું ઈસુને બોલાવું છું મારા જીવનમાં મારો પ્રભુ બનવા માટે, મારો સ્વામી બનવા માટે. અને હું ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો પ્રભુ છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો સ્વામી છે. હું બચી ગયો છું. ધન્યવાદ પ્રભુ મને બચાવવા માટે. અત્યારથી હું નવો જન્મ્યો છું. અત્યારથી હું પ્રભુની સંતાન છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ઈશ્વરના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. એ પહેલા કે આપણે આગળ વધીએ, હું પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા દરેક બાળકો માટે જેમણે હમણાં ઈસુ ખ્રિસ્તને ગ્રહણ કર્યા છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ તમારી દયા માટે. હું તમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ સાથે, તમારા પ્રેમ સાથે, તમારી સમજ સાથે અને તમારા આત્મા સાથે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો અને ફરીથી એકવાર જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ આપવાનો. તો આપણે કોયરનું સ્વાગત કરવાના છીએ. Halleluja, hoe falto fulto darro. Halleluja, hoe janto hoe conchu. Halleluja, hoe falto fulto darro. Halleluja, hoe janto hoe conchu. Alankrutriti महत्वपूर्ण उपलब्धि निरंतर उत्पादकता. अलंकृत वृद्धि महत्वपूर्ण उपलब्धि निरंतर उत्पादकता. અમારું જીવન કેવું પ્રભુના ઘરમાં વવાયેલો. અમારું જીવન કેવું પ્રભુના ઘરમાં વવાયેલો. હાલેલુયા, હું ફલતો ફૂલતો દરરોજ. હાલેલુયા, હું જાણતો હું કોણ છું. હાલેલુયા, હું ફલતો ફૂલતો દરરોજ. હાલેલુયા, હું જાણતો હું કોણ છું. આ મારી છે ઓળખન, પ્રભુને મને અભિષેક કર્યો કે હું ફલતો ફૂલતો ફલતો ફૂલતો ફલતો દરેક જગ્યા. નદીને પતે વવાયેલો, હંમેશા પત્તા લીલા રહેતા કે હું ફલતો ફૂલતો ફલતો ફૂલતો ફલતો દરેક જગ્યા. આ મારી છે ઓળખન, પ્રભુએ મને અભિષેક કર્યો કે હું ફલતો ફૂલતો ફલતો ફૂલતો ફલતો દરેક જગ્યા. નદીને પસે વવાયેલો, હંમેશા પત્તા લીલા રહેતા કે હું ફલતો ફૂલતો ફલતો ફૂલતો ફલતો દરેક જગ્યા. કે હું ફલતો ફૂલતો ફલતો ફૂલતો ફલતો દરેક જગ્યા. કે હું ફલતો ફૂલતો ફલતો ફૂલતો ફલતો દરેક જગ્યા. કે હું ફલતો ફૂલતો ફલતો ફૂલતો ફલતો દરેક જગ્યા. પ્રાર્થના કરીશું ભેટ માટે. અને કોઈ પણ જગ્યાથી તમે ઓનલાઈન જોઈ રહ્યા છો, તમારી ભેટ આપવાનું ન ભૂલશો. અમારી ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. આ પરમેશ્વરની સેવા કરવાની સાચી રીત છે.
ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારા પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ. જેમ અમે તમારા વચનોને અનુસાર આપ્યું છે તેમ વચનોના અનુસાર ગ્રહણ કરે છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહવાન કરીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. જેમ તમારા બાળકોએ આપ્યું છે તેમને કોઈ પણ સારી વસ્તુની ખોટ નહીં હોય ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. લોકો માપીને દબાવીને તેમની ગોદમાં નાખી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. તેમની માટે હંમેશા આપવા માટે હશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, જેથી હંમેશા તેમની પાસે આવતું રહે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ફરીથી એકવાર જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ આપણે. કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ છે તેને ધ્યાનથી સાંભળી લો. સૌથી પહેલી અનાઉન્સમેન્ટ છે શું છે? આપણો ક્રેશ કોર્સ લીડરશિપમાં અને પાસ્ટરશિપમાં. જો હજુ સુધી તમે તમારે પોતાને આ કોર્સમાં એનરોલ નથી કરાવ્યા તો હમણાં જ કરાવી લો. કેમ કે જ્યાં સુધી તમે લીડર નહીં બનો ત્યાં સુધી તમને તમારા અધિકાર ખ્યાલ નહીં હોય અને તમે લડાઈ બરાબર રીતે લડી નહીં શકો. તો એવું ન થવા દો કે ચર્ચમાં તમે એક લીડર ન બનો અને મેમ્બર બની રહો. ઘણા લોકોને વર્ષો પછી આ વસ્તુ સમજમાં આવી કે લીડર બની ગયા હોત તો સારું હતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકો છે અહીંયા જેમને સમજમાં આવ્યું વર્ષો પછી? કોઈ છે એવું જેને વર્ષો પછી સમજમાં આવ્યું કે લીડર બનવું? કેમ કે સમય પાસે છે. હોઈ શકે છે કે તમે ઘણા મોડા ચર્ચમાં આવ્યા છો તો પણ તમારી માટે દોડવા માટે એક દોડ છે જે તમારે પૂરી કરવાની છે. ધ્યાન રાખો હું શું કહી રહ્યો છું. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. તમે કહી શકો છો કે પાસ્ટર મેં હમણાં જ, પરંતુ બધાએ દોડવાનું છે અને દરેકે પોતાની દોડ પૂરી કરવાની છે. તો બેટર છે કે જલ્દી લીડર બની જાઓ. પહેલા દિવસથી લીડર બની જાઓ. તો એ ટ્રેનિંગ ચાલુ છે અને જો તમે લીડર છો તો તમારું નામ આપો પાસ્ટરશિપ માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એના પછી જે પ્રોજેક્ટ 5000 ગ્લોરી, જોરથી તાળી વગાડો. અને આ શું છે? વિશ્વાસની સારી કુસ્તી. તો 5000 પાર્ટનર્સ. શું છે? કેટલા રૂપિયા સાથે? 5000. સિમ્પલ. બોલો સરળ છે? સરળ છે? નથી સરળ. શું કરવાનું છે? લડવાનું છે. એમાં ઘૂસો તો પહેલા, અંત સુધી પહોંચો અને જીત મળી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પહેલા દિવસે હાર માની લેશો તો જીત નહીં મળે. બીજું છે 5000 પ્રેઇંગ પાર્ટનર્સ. તેમાં પ્રાર્થના કરો. મેં કહ્યું ને, જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો તમે શૈતાન પર દબાવ બનાવો છો. તેવું થવા દો કે શૈતાનને દેખાય કે સવાર, બપોર ને સાંજ તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો. નથી આવી શકતા શૈતાન તમારી આજુબાજુ. તેઓ ડરી રહ્યા છે તમારાથી કે ભાઈ આ માણસ તો પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. તેમને ખ્યાલ છે કે પ્રાર્થનાઓથી વસ્તુ બદલાય છે. તેમને ખ્યાલ છે. પણ જ્યારે તમે પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા, બીજા મોકલી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો શું કરો? અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો સવાર, બપોર અને રાતે. અને પછી શું છે? 5000 આત્માઓ જીતવાની છે. દરેક અઠવાડિયામાં આપણે એક આત્મા જીતી રહ્યા છે. જોડાઓ આ વસ્તુમાં. આ એ વસ્તુઓ છે જે તમને, મને અને દેશને આગળ લઈ જશે. બરાબર છે? સો પ્લીઝ જોઈન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આપણે દરરોજ કમ્યુનિયન કરીએ છીએ સવારે 7:30 વાગે, સન્ડેના સિવાય. એક સેલના મેમ્બર બનો જ્યાંથી તમને બધી જાણકારી મળશે. એના પછી ફર્સ્ટ ફ્રૂટ સર્વિસ છે 6 ફેબ્રુઆરીએ. તેને ભૂલશો નહીં. ઓલ ઇન્ડિયા લીડર્સ ટ્રેનિંગ છે મુંબઈમાં 24, 25 અને 26 ફેબ્રુઆરીએ. આપણો પ્રેઝ ફ્રાઈડે થાય છે દર શુક્રવારે. આ શુક્રવારે પણ આપણો પ્રેઝ ફ્રાઈડે છે 6:30 થી 8. મિડવીક સર્વિસ ઘણી જરૂરી છે, તેને મિસ ન કરો. એના પછી 24, 25 અને 26 જાન્યુઆરીએ આપણો 3 દિવસનો ઉપવાસ અને પ્રાર્થનાનો પ્રોગ્રામ છે. બોલો 3 દિવસની ઉપવાસ અને પ્રાર્થના. અને જે કહો એ કરો. બરાબર છે? મારે તમને શું બનાવવાના છે? યોદ્ધા. કેટલી લડાઈઓ છે જે હું તમને આપવા માંગુ છું કે તમે લડો અને જીતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો 24, 25 અને 26 જાન્યુઆરી શું છે? 3 દિવસ ઉપવાસ અને પ્રાર્થનાનો પ્રોગ્રામ. અને 26 તારીખે સવારે 11 વાગે પ્રેયર રેલી છે. કેટલા વાગે? 3 વાગે તમે ઉપવાસ ખોલી શકો છો એ દિવસે. બાકીના બધા દિવસોમાં સાંજે 4 વાગે શું છે? આપણો ટીન્સ અને યુથનો પ્રોગ્રામ, કેટલિસ્ટ એન્ડ ગ્લેડિએટર્સ ઓફ ક્રાઇસ્ટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો આપણે ઊભા થઈ શકું છું અને પ્રભુનો આભાર માનીશું. ધન્યવાદ આપો તમારો હાથ ઉઠાવીને. Entalida alentra catira la badi prosetele entali tatira la gabantale tatore que siali sialo yanka thari dari badi. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પરમ પિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે.
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.